آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پنجاب اسمبلی نے شادی کی کم از کم عمر مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے دیگر صوبوں میں آخر تبادلے کیوں ہو رہے ہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم انہی موضوعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ خبر کہ کل ویانا میں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات آخری بار شرکت کرے گا۔ 1960 میں 5 ممالک نے اوپیک قائم کی، جس کا بنیادی کام تیل کی کم سے کم معیاری بین الاقوامی قیمت کو مستحکم رکھنے کے لیے رکن ممالک کے لیے تیل کی پیداوار کا کوٹا مقرر کرنا اور سپلائی کو برقرار رکھنا تھا۔ تیل کی 35% عالمی پیداوار اور 50% تجارت اوپیک ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ موجودہ 11 ارکان میں الجیریا، جمہوریہ کانگو، ایکویٹوریل گینی، گیبون، لیبیا، نائجیریا، ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا شامل ہیں۔ 12ویں رکن متحدہ عرب امارات نے 1 مئی کو اوپیک چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں قطر علیحدگی اختیار کر چکا ہے، جبکہ انڈونیشیا نے اپنی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ 2010 میں اوپیک نے تیل کی قیمت میں گراوٹ کے سبب مارکیٹ مستحکم رکھنے کی خاطر روس سمیت 10 دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک سے سمجھوتا کیا۔ اس انتظام کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اوپیک چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ تنظیم اپنی مجموعی پیداواری صلاحیت کا 15% حصہ کھو بیٹھے گی۔ امارات کے فیصلے کے تناظر میں ہم نے مالیاتی اتار چڑھاؤ اور انرجی امور پہ لکھنے، پڑھنے اور نظر رکھنے والے ماہر اقدس افضل صاحب کو آج زحمت دی ہے۔ اقدس صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک ایسے وقت جب آبنائے ہرمز بند ہونے کے سبب تیل اور گیس کی مارکیٹ میں افراتفری ہے اور تیل کے پیداواری خطے کا مستقبل بھی ڈاواڈول ہے۔ آپ کو متحدہ عرب امارات کے بظاہر اچانک فیصلے کا ممکنہ پس منظر کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس فیصلے سے گلوبل انرجی مارکیٹ پہ فوری اور طویل المیعاد اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، میں بھی اس ایونٹ کو میں نے دیکھا ہے جو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آیا UAE کی طرف سے کہ وہ May 1 سے جو آئل پروڈیوسنگ کا جو کارٹل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کی میں سمجھتا ہوں 3 مین وجوہات ہیں: اکنامک، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک۔ جی، تو بیسکلی اکنامک وجوہات اس طرح سے ہیں کہ دیکھیں، جو UAE ہے ان کے پاس جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے آئل پروڈیوس کرنے کی وہ ہے تقریباً 5 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن اوپیک جو کہ کارٹل ہے جو کہ اپنی سپلائی کو کنسٹرین کرتے ہیں تاکہ پرائس تھوڑی سی زیادہ مل سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ UAE کو ایک کوٹا دیتے ہیں جو کہ تقریباً 3.2 سے لے کے 3.5 ملین بیرلز پر ڈے ہے۔ تو UAE کافی لمبے عرصے سے اس سے کچھ خاص خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے اگر وہ اس کو بیچ پائیں، اس کو مونیٹائز کر سکیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آئی تھنک ایک تو پیورلی اکنامک ریزنز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب وہ اپنے طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچنے جا رہے ہیں، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی اور ان کو زیادہ جو ریونیو ہے اس کی وجہ سے موصول ہو سکے گا۔ تو ایک تو ہی اکنامک ریزن۔ آئی تھنک دا ادر ریزن، جو سیکنڈ ریزن ہے، وہ سیکیورٹی ریزن ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس میں UAE کچھ خاص خوش نظر نہیں آیا ایز فار ایز دیئر اون پرسنل یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ کا تعلق ہے، جو ان کو پولیٹیکل اور سیکیورٹی سپورٹ ملی ہے عرب اور GCC کے ممالک سے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کے اندر ہونا اوپیک، جہاں پر ان کی سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس نہیں ہو پا رہے ہیں، اور یہ اس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے جب تقریباً 2500 حملے ہو چکے ہیں UAE پہ ایران کی طرف سے پوٹینشلی، جس میں میزل اور ڈرون اٹیکس شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کچھ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آئے، جو ان کی اپنی ایسٹیمیشن اور کیلکولیشن ہے۔ تو اس لیے بھی انہوں نے اپنے راستے جدا کرنے کی
सोची है और फाइनल रीज़न स्ट्रेटेजिक है। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो इस तरह से कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं सदर ट्रंप, वो काफ़ी नाखुश नज़र आए हैं ओपेक से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपेक से, क्योंकि वो समझते हैं कि ओपेक जो है वो एक ज़्यादा प्राइसियर या ज़्यादा महंगा तेल बेचता है। तो उनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरह से कोई मेन प्रोड्यूसर जो कि यूएई जो है वो तीसरा अहम प्रोड्यूसर है और सेकंड बिगेस्ट स्विंग प्रोड्यूसर है, तो उसको उससे अलहदा किया जाए ताकि ये यूएई और दूसरी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया या ईरान उनके साथ ये compete कर सकें और ओवरऑल मीडियम टर्म में इसकी जो प्राइस है वो नीचे जा सके। और इसका बहरहाल एक और पस मंज़र भी है, उसमें हमें ये नज़र आता है कि यूएई लार्जली एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो जो वेस्टर्न या वेस्ट एशिया क्वाड है उसका मेंबर बन चुका है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल हैं। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो उनका जो इल्हाक है या उनका जो टिल्ट है वो यूएसए की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये कुछ थे रीजंस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक। और अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने पूछा कि इससे इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दो मेन फ़र्क पड़ेंगे, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो इस तरह से है कि अगर एक प्राइस वॉर या प्राइस कंपटीशन होता है बिटवीन यूएई एंड अदर ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इन द मीडियम टर्म ऑयल की प्राइस थोड़ी नीचे आएगी बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपेक जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इज अ कार्टेल जो कि अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करता है टू गेट अ हायर प्राइस। तो ये एक तरह का पॉजिटिव रीज़न है। और जो नेगेटिव रीज़न है वो शायद बहुत तवज्जो तलब है। वो इस तरह से कि देखें, जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक वॉलेटिलिटी आती है यानी कि तलातुम का एक अंसर आता है, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए जो स्विंग प्रोड्यूसर्स हैं जैसे यूएई है, उनसे कहा जाता है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ऊपर कर दें या नीचे कर दें। तो इवेंचुअली इससे क्या होगा कि जब भी इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके पास इस किस्म के स्विंग प्रोड्यूसर्स मौजूद नहीं होंगे। तो इससे प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी या तलातुम जो है वो बढ़ने का कभी इम्कान है। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये सॉरी आपको मैं एक ज़ैली सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कहा कि ख़ारजा पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और जो सिक्योरिटी है उस इलाके की, उस हवाले से क्या रिजर्वेशंस हैं। मैं सिक्योरिटी को लेके एक ज़ैली सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखें, सिक्योरिटी में तो ये है कि ईरान ने सबकी कम बेश पिटाई की है, कुवैत को बहुत मार पड़ी है, कतर भी नहीं बच पाया, बहरीन को बहुत मार पड़ी है। तो यूएई का ये कहना मैं समझना चाह रहा हूँ कि जी हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी नहीं हुई विद इन जीसीसी ऑर्बिट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि कल को बहरीन भी निकल सकता है, कुवैत भी निकल सकता है, इसलिए कि उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ है। देखें, यूएई के जो भी कंसर्न्स हैं उसका एक पस मंज़र है जिसमें हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले देखा कि उनकी उस इलाके के जो बहुत ही, और पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसके साथ उनके कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, स्पेशली यमन के अंदर। तो इसका डेफिनेटली एक पस मंज़र है जो कि चला आ रहा था। बाकी जो कंट्रीज हैं उनके इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स नहीं हैं विद सऊदी अरेबिया। और सेकंड पॉइंट जो बहुत अहम है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके पास इस किस्म की पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं है तेल की, जो कि वो समझते हैं कि जिसको वो मोनेटाइज करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए भी यूएई ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर ये फैसला किया है। मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम एक लेंस से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाफ़ी साबित होगा इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके, क्योंकि ये जो अभी बात कर रहे हैं कैपेसिटी बनाने कैपेसिटी की, ये कैपेसिटी पिछले दहाइयों में बन रही थी। तो ये अभी जो फैसला बेशक अभी लिया हुआ है, लेकिन इसकी टाइमिंग को जाहिर है कि हम फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त गल्फ में उसके साथ भी लिंक कर रहे हैं कि फैसला आपने फिर भी लेना था। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी सी जल्दी लेना पड़ा। लेट्स टेक अ ब्रेक।